Да, так было. Yeah? Okay, good. Okay. You need to help me then. I'll start. И тогда вам нужно будет мне помочь. Я начну. But I don't know what parts of it you're interested in, so help me with kind of direction or questions, Но okay? не знаю, какие части из этого вас заинтересуют, так что позвольте мне найти направление своими вопросами. Okay. Myself Итак, and я сам in в 1970 году, maybe early 71, может быть, в 71-м, I was going to University of California at Santa Cruz, я посещал университет в Калифорнии, в Санта-Крузе, and I met a crazy man named Richard Bandler. и я встретил там сумасшедшего, который зовут Ричард Бендлер. And I worked at a counseling center. И я работал в консультационном центре. I was a student director of one of the counseling centers on campus. Я был студентом и директором консультационного центра как называется, в общежитии, в городке университета. And I was one of the directors because Я был одним из директоров, in потому those что days LSD was one of the favorite foods of the students. в те дни ЛСД было одной из любимых видов пищи для студентов. And they used to eat it quite often. Они довольно часто его ели. And we had a counseling center that was designed basically to help students who were having bad acid trips. И у нас был консультационный совет для того, чтобы помогать тем студентам, которые совершили плохое путешествие с кислотой. And they had a tendency to flop around in the ground and У них была тенденция плюхаться на землю. and have body fluids leaving their body И все жидкости тела покидали его. and screaming, yelling. Они кричали и орали. And I'm a veteran of Vietnam, so А I've been in я the war. ветеран Вьетнама, я был на войне. And I was a doctor in the jungle Я был доктором в джунглях with the Marines in Vietnam for a year. с морскими пехотинцами. So after that, Так что после этого a screaming student was nothing. орущий студент это было ерунда. So I just go, yeah, okay, you're all right. Sit down, relax. Я хватал его так и говорил: ладно, с тобой все в порядке, садись и расслабься. I'm here, I'm real. Я здесь, я реален. And you're going no place. И ты никуда не идешь. So listen to my voice and calm down. Так что слушай мой голос и успокаивайся. And so here's a student. А студент делал вот так. Right. Mm-hmm. Я говорил: Okay, да. you're okay. Нормально, с тобой все в So порядке. if you could do that for 8 hours, Когда вы делаете это 8 часов, then you were a great counselor. ты становишься великолепным советником. So I was a great counselor. Я был великолепным советником. You're okay. Everything is okay. You're С fine. тобой все в порядке, все хорошо. Mm-hmm. Calm down. No, you're not going anyplace. Успокойся, ты никуда не идешь. I'm here. Я здесь. My voice is real. Мой голос And this реален. hand that's holding you is real. И эта рука, которая тебя держит, тоже реально. It's going no place and you're going no place. Она никуда не идет, и ты никуда не идешь. So we heard about this guy named Richard Bandler, and we hired him to come and do some training. Итак, мы услышали про этого человека по имени Ричард Бендлер, и мы пригласили его, чтобы он провел тренинг. And he had studied with Fritz Perls and Virginia Satir. Он учился у Фрица Перлза и Вирджинии Сатир. And he was really good at doing Gestalt. И он по-настоящему хорош был в гештальте. And was a good Gestalt trainer. И он был хорошим гештальт-тренером. And we wanted to learn that system at the counseling center. И мы хотели в нашем консультационном центре научиться этой системе. So we hired him. He came. Мы наняли его, он приехал. Once a week. Он приходил раз в неделю. And very quickly it became twice a week. А очень быстро это стало дважды в неделю. And over the period of about 6 months, Richard and I became training partners. Примерно через 6 месяцев Ричард и я стали партнерами по тренингам. And we ran training programs. И мы вели тренинговые программы. And then at the same time at the university there was a brand new professor in linguistics called John И в то же Grinder. самое время в университете был совершенно новенький профессор лингвистики Гриндер, Джон Гриндер. Also a very interesting character. Тоже забавный характер. Brilliant and obviously very talented. Блестящий и, очевидно, очень талантливый. And but a political activist and anti-war guy and но он был политическим активистом и был весь в словах. And brilliant. Но он был блестящий. He and Richard met somehow. Он и Ричард встретились каким-то образом. Talked about John coming to our groups. И они поговорили о том, чтобы Джон пришел на наши группы. And so next thing I knew is we're doing Gestalt training. Следующее, что я знала, это то, что мы делали тренинги по гештальту. And in the back of the room is this guy that I barely met.
И где-то на задних рядах сидел этот парень, которого я едва ли встречала. who would sit there and watch for the whole time, Он сидел там и смотрел все время. not say a word. Не произносил ни слова. After the training sessions, И после этой тренинговой сессии he would come to Richard and I and ask them very interesting questions. он подходил ко мне и к Ричарду и задавал интересные вопросы. Questions we had never thought of or heard before. Такие вопросы, которых мы никогда не слышали раньше, даже не думали о них. At that time, he was asking about the structure of language. И в это время он спрашивал о структуре языка. And Richard and I had really never understood the structure of language. И ни Ричард, ни я к тому времени вообще не понимали структуру языка. So the questions he asked were things like, Те вопросы, которые он задавал, были подобны. you use this certain language structure with this client at this Он time. говорил, вы используете эту структуру языка с этим клиентом в это время. Do you know what language structure you recognized before that led you to that new way of speaking? Знаете ли вы ту структуру языка, которую вы распознали прежде, которая привела вас к такому способу мышления? We both looked at him and said, what? Мы оба на него смотрели и говорили, что? What are you talking about? О чем ты? And he'd use these words that we didn't understand. И он использовал все эти слова, которые мы не понимали. He'd say like, well, in the 5 sentences before you said this, Он говорил, за 5 предложений до того, как ты сказал это, there was reversed reference. была реверсивная референция. And then what you did in your question А потом то, что вы сделали в своих was you вопросах, turned it back into natural form вы ее перевернули в естественную форму and asked for the deletion. и спросили, какие там исключения. We did what? Мы сделали что? And so we got curious. Так что нам стало любопытно. What was he talking about? О чем он там говорил? And the meta model was born И так родилась метамодель in those groups. в этих группах. You know, the 9 language distinctions, right? Вы знаете, это 9 различий языка. And in my opinion, by the way, I think that's probably the strongest portion of all of NLP still today. И по моему мнению, это до сих пор это до сих пор самая сильная порция НЛП. Is the 9 original language distinctions. 9 изначальных различий языка. I still find that the most valuable of all the models. Я до сих пор считаю это самой ценной из всех моделей. 31 years later. 31 год спустя. And lots of models later. So, И множество моделей спустя. little by little, John Так что мало-помалу would join us Джон присоединился к нам for more and more hours. и проводил с нами больше и больше времени. And we started building the meta model. И мы начали выстраивать метамодели. Okay. It was very interesting and very exciting. Это было очень интересно и очень волнующе. We began to understand much better what we were doing. Мы начали понимать гораздо лучше, что мы делали. And we could do it better. И мы могли делать это лучше. And it surprised both Richard and I a great deal. И это удивило и Ричарда, и меня. What surprised us even more А что еще больше нас удивило, was John could step in что Джон, когда Джон вступил в это, with no history or knowledge of therapy or psychology, он вошел в это без всякой предыстории в качестве терапевта или психологии. could step in and use the language structure Он смог войти в это, использовать структуру and языка very quickly accomplish the same results we did. и очень быстро достиг тех же результатов, что мы. We go, whoa, maybe there's something to this. Мы подумали, в этом что-то, наверное, есть. And so that's how NLP began, Вот так началось НЛП in the very beginning. в самом начале. For 2 years, 2 года. and after that, И после этого. I'm sorry, so NLP started with the 3 of us. Итак, НЛП началось с 3 из нас. Other people joined us little by little, graduate students. Остальные постепенно выпускники присоединились к нам. And over the period of the next 2 years, there became a group called the Meta People. И через пару лет это стала группа, которая называлась «Мета-люди». About 15 of us. 15 человек примерно. And most of them you've never heard of. И о большинстве из них вы даже не слышали. They are the NLP creators. Они создатели НЛП. John and Rich became close friends. Джон и Рич стали близкими друзьями. And they worked together a lot. Они много вместе работали. And I became the kind of lieutenant. А я стал неким управляющим.
I was the one who had to kind of make everything happen. Я был тем, кто делал так, что все это происходило. And then there was the research team. И была исследовательская команда. And we did lots of very fun things for the next 2 years. И следующие 2 года мы занимались очень забавными вещами. We tried to find. Мы пытались обнаружить. It was very quickly when we decided that NLP was. Мы очень быстро решили, что The study of excellence. NLP — это изучение превосходства. Okay. If anybody asks you what is NLP, I hope you know that's the answer. Если кто-нибудь спросит вас, что такое NLP, я думаю, вы знаете, что это ответ. NLP is the study of excellence. NLP — это изучение превосходства. That's what it was to begin with, and that's what it is today. Вот чем это было с самого начала и чем это остается по сей день. I hope you don't get stuck with is it a brand of therapy or is it a Я communication надеюсь, technology? что вы не застрянете в том, что является ли это ответвлением терапии или это какая-то новая психотехнология. It's not a psychotherapy. It's not any of those things. Это не психотерапия и ничто такое. You know, and I hope you are really clear about that. Я надеюсь, что вы очень четко себе это I know a представляете. lot of people who have studied NLP for a long time and don't have any idea what it is. Очень многие люди, которые изучали NLP долгое время, не имеют ни малейшего представления о том, что это такое. Oh, I like it. It's really great. Они говорят, мне это нравится, это по-настоящему здорово. But I don't. Maybe. Но я точно не знаю, может быть, это... Okay, so we'll make sure. So. Хорошо, посмотрим. These 15 people. Итак, эти 15 человек. Different individuals were sent to different great specialists. Разные люди направлялись к разным большим специалистам. Virginia Satir, Fritz Perls, Вирджиния Сатир, Фриц Перлс, Милтон Эриксон. Heinz von, lots of names. Там множество имен. Gregory Bateson. Грегори Бейтсон. People that we thought were absolutely the top in their field in the Western world. Это люди, которых мы считали по-настоящему сливками в своей сфере. To study them. И их изучали. Not to study what they say. Изучали не то, что они говорят, to model them. А моделировали их. To find out what they're really doing. И шли, чтобы обнаружить, что они на самом деле делают. So, we would send people out. They would model it. Итак, мы отправляли людей туда, они моделировали. People that we thought were the best. Тех людей, которых мы считали лучшими. Then they'd come back to us. А потом они возвращались к нам. And they would present those people. И они представляли этих людей. To 15 meta-monsters. Представляли их 15 мета-монстрам. We would meta-model them. И мы метамоделировали их. As they presented. По мере того, как они нам представляли. And challenged them. И бросали им вызовы. In every way we possibly could. В любом смысле, каким только могли. To make sure that they had information that was complete and accurate. Для того, чтобы убедиться, что их информация была полной и точной. And I guarantee you, they got tired of the question, so what? И я вам гарантирую, они устали от вопроса, ну и что? Because they would hear it 500 times. Потому что они слышали его 500 раз. If they couldn't answer the questions, если они не могли ответить на вопросы, we'd write them down. Мы их записывали в списочек и And they'd go back to the person they studied and find out the answers. Они отправлялись к тому человеку, которого они изучали, и находили там ответы. And keep doing it. И продолжали делать это. Until we were certain that we understood that model completely. Пока мы не убеждались в том, что понимаем эту модель совершенно. Then what we all did all the time was become those people. А потом то, что мы делали все время, мы становились этими людьми. We had videotape of them, we У нас had были audio tape of видеопленки them. и аудиопленки. We knew their models, we knew all their cues. Мы знали их модели, мы знали их ключи доступа. And we were all studying hypnosis at the same time. Мы все одновременно с этим изучали гипноз. So we would become those people. Так что мы становились этими людьми. Sometimes for the period of a week. Иногда на время продолжительностью неделю. And live our lives as those individuals. И жили свою жизнь так, как эти люди. Tremendous learning. Великолепное обучение. So, then the books were written. И к тому времени книги были написаны. We really, for the first 2 years, there was no intention of. И первые 2 года не было намерения saying this to anybody. Говорить об этом кому бы то ни было. Because it was for us. Потому что это было для нас. And it was for our own learning, this group of 15 people or so. Это было для нашего собственного обучения, это группа из 15 человек. I remember I told Andre. Я помню, я рассказывала Андрею. I remember I was traveling someplace and I was in a city. Я помню, как я путешествовал где-то, и я. And I heard somebody using NLP terms. В каком-то городе, и там использовали термины из НЛП. And I looked at him and I said, "Who are you?"
Я посмотрела на человека и спросила, а ты кто? Because I knew everybody Потому что я знал всех, who knew NLP terms. который знал, всех, кто знал термины And here НЛП. was somebody using NLP terms. А он использовал термины НЛП. I don't know you. Я сказал, я тебя не You can't знаю. use those terms. Ты не можешь пользоваться этими словами. Yeah, so I was surprised. Я был удивлен. Now, little by little, what's happened since then is amazing. Но мало-помалу то, что произошло с тех пор, это потрясающе. So, there were 3 generations Итак, было 3 поколения of meta people. мета-людей. The original name of NLP was meta. Изначальное название НЛП было мета. It's still the name I use. И до сих пор это название, которое я использую. After about, when was it in, I think 75 or 76. И после 76-го, я полагаю, или 75-76 года, John and Richard realized that Джон и Ричард поняли, for whatever reason, it was time for them to go off on their own. что по какой-то там причине для них настало время самим заняться этим. And everybody in the world knew what we did as meta, И все в мире знали то, чем мы занимаемся под названием мета. which is really the proper name, I think. И что по-настоящему является подходящим именем, как я считаю. You understand meta? Вы понимаете, мета. Metaphor, metaphysics, meta. Метафора, метафизика и так далее. It's a perfect name for NLP. Это великолепное название для НЛП. Мета. But John and Но. Rich had a minor problem. У Джона и Ричарда была мелкая проблема. The name meta Название мета legally belonged to the research team, по закону принадлежало команде исследователей. so it was ours, Это было наше not название, theirs. а не их. So they went, no problem. Они сказали, никаких проблем. We'll make up a new name Мы придумаем новое название. and we'll go off on our own. И мы сами будем с этим работать. Great, go ahead. Мы сказали, здорово, And then we давайте. heard the name they picked. И тогда мы услышали название, которое они выбрали. Neuro-linguistic programming. Нейролингвистическое программирование. Good luck. Удачи вам! Yeah. We said, people are going to be afraid of that name. Мы сказали, люди будут шугаться этого имени. You know, programming, Программирование. neuro-linguistic. Нейролингвистическое. Man, sounds like propaganda to me. Для меня это звучит как пропаганда. So now everybody comes to me and they say, А теперь все подходят ко мне и говорят, I study NLP. And I go, «А я изучаю НЛП. Я говорю, you study meta? пожалуйста, это мета. But, okay. Ну и ладно. So it became known as NLP. Итак, это стало известно как НЛП. Okay. Every time somebody says, do you do NLP? Всякий раз, когда меня спрашивают, ты занимаешься Inside my НЛП, heart goes, oh, God. в сердце своем я говорю, ой. Yeah, okay, I do Я говорю, NLP. да, я этим занимаюсь. Okay. Хорошо, I'm not going to take my canoe upstream. I got it. Да, я не собираюсь вас отправлять в тюрьму из-за этого. Я все понял. Okay. Хорошо. So, any questions about any of that? Какие-нибудь вопросы по этому поводу? Okay, no? Simple? Yeah? Was Robert Dilt one of the group? Yeah. Third generation. Третье поколение. Yeah. Robert came to us in, Роберт пришел к нам I can't remember when exactly, Не помню точно как. 75, 76. в 75-м или 76-м. The first generation were all graduate students that started in 70 and lasted till about 72. Первое поколение, мы все были тогда выпускниками университета, и это было с 70 по 72 год. That's when rep systems, the structure Репрезентативные of rep системы systems, тогда, the структура meta-model, реп-систем, anchoring, метамодели, якорения, embedded suggestions, встроенные команды. most of that stuff was developed. Все это было развито. You know what I mean by developed? Of stole. Ну, вы знаете, что это такое? Все это было разработано. Мы просто украли это все. Lovingly, of course. Да, с любовью, конечно. But taken from other disciplines. Да, но мы это все потащили из других дисциплин. So, Gregory, another story. Это другая история с Грегори. Then there was a second generation of Потом people. было второе поколение людей. More graduates. That's when Steve Gilligan got involved. Стив Гилligан тогда включился. Leslie Cameron. Лесли Кэмерон. Leslie Bandler. Простите, Лесли Бендлер. Leslie. No.
Не важно. That's when Judy got involved, second generation. А вот когда Джуди включился, это второе поколение. All my wives. Все мои жены. Byron, Lewis. Байрон, Льюис. Robert hadn't come to university, or else wasn't involved with us yet. А Роберт тогда еще не был в университете, или, может быть, он просто не работал с нами тогда. There's a whole group of people that Это была whose целая names you won't recognize. большая группа людей, которые некоторые имена вы даже не узнаете. And that was from about 72 till about 74. А потом 70, это происходило с 72 по 74 примерно, 75. Graduate students were at the university for 2 to 3 years. А выпускники университета обычно оставались работать в университете 2-3 года. So we usually lost them after 2 years or so. Так что мы их обычно утрачивали через 2 года. And they went off to where they lived and careers and so forth. А они отправлялись туда, где они жили и занимались своей карьерой и так далее. Was, И третье поколение это был Роберт, Gordon, Дэвид Гордон. and most of the people who now say they're originators. И большинство людей, которые теперь говорят, что они отцы-основатели. So, but you know, life is life. I understand. Ну, знаете, жизнь есть жизнь. Я все понимаю. So, Robert is obviously brilliant and a really good guy. А Роберт, конечно, совершенно блестящий специалист и по-настоящему хороший человек. And has made lots of great contributions to NLP. Он внес огромный вклад в НЛП, я считаю. When Robert first joined NLP, he was given to me by John. А когда Роберт впервые пришел в НЛП, Джон дал его мне. John said, "Take this as a guy. Он сказал, возьми этого I парня. can't stand to listen to him. Teach him to communicate." Я больше не могу его слушать, научи его, как общаться. I said, okay, come on. Я сказал, хорошо, пошли. When Robert, this is great. If Robert sees it, Robert, hi. Robert sees this А tape. если Роберт увидит эту пленку, привет, Роберт, He'll remember, I think. он вспомнит, я думаю. First day I met Robert. Первый день, когда я встретил Роберта, Hello, how are you? он сказал, привет, это я. I'm interested in learning about NLP. I understand that it's an incredible science, and I really Мне want to know how to интересно do it. узнать об НЛП, как я понимаю, это великолепная наука. He was the model of digital. Он был моделью дигитала. Absolutely. You know, didn't have a body. В точности, у него не было тела. Right. You know, so my job was to make him a human. Так что моей задачей было сделать из него человека. Obviously, he didn't need me. He didn't need me. На самом деле я ему не был нужен. Maybe a little bit. Может быть, немножечко. He's a really good guy. Он действительно хороший парень. So those were 3 generations basically. Итак, вот это 3 поколения в основном. Really, really good people who helped the field. По-настоящему хорошие люди, которые помогли нам быть, которые были творческими. Lots of good names and lots of friends. Множество хороших имен и множество друзей. I'm lucky enough to be probably, besides John and Richard, I'm the only one that was in all 3 generations. Мне повезло, и кроме Джона и Ричарда, я, пожалуй, был тем, кто прошел поколение. So it was, I'm really lucky. I was in the right place at the right time. Так что я по-настоящему везунчик. Я был на нужном месте и в нужное время. I was probably, I think for me, one of the reasons that meta or NLP is для меня одна из причин, по которым существует НЛП или мета, is so valuable to me is because I live it. и по которой для меня так ценно, это потому что я живу это. I was a mess. Я был в полном беспорядке. I was back from the war. Я только что вернулся с войны. Had my character, my personality destroyed in the jungle. И на самом деле в джунглях мой характер, моя личность были разрушены. It wasn't much to start with. И там не было на самом деле изначально ничего особенного. I went to the war to die. Я пошел на войну, чтобы умереть. Because I knew I was the kind of person who would be killed in the war. Потому что я знал, что я такой человек, которого убьют на войне. My childhood was miserable. Мое детство было несчастным.
And basically, I was a loser. И на самом деле изначально я был тем, кто проигрывает. So when I found out that I had to go to the war, I was certain I would be killed. И то есть, когда я узнала, что мне надо идти на войну, я был уверен, что меня убьют. So then something strange happened. А потом произошло что-то I странное. came home, Я пришел домой. and I'm walking down this street in San Diego. И я шел по улице в Сан-Диего. Uh-oh, what am I going to do now? А теперь-то мне что делать? And the jungle has it. If you don't have a strong personality to start with, И джунгли — это такая штука. Если у вас нет сильной личности изначально, the jungle will destroy it. джунгли разрушают And вас. so I was worthless. И я был совершенно So бесполезным I went back to существом. college. Так что я отправился назад в колледж. I flunked out of college before the war. А меня до этого выгнали из колледжа перед войной. The college said no thanks. Колледж сказал: спасибо, не надо. And so I barely made it through high school. И я еле-еле закончил школу. So after the war, Так что после войны, even though I was a mess, хотя я был в полном беспорядке, I had the idea, the sense that I could survive, I could do anything. у меня было такое ощущение, что я могу выжить, я могу все сделать. So I figured I don't know what I'm going to do or what I'm going to be, but whatever it is, it's going to be the best. И я сказал: ну не знаю, что мне нужно делать и где я должен быть, но это будет самое лучшее. For some reason, I survived. По какой-то причине я выжил. Okay. Хорошо. And I went back to college. И я вернулся в колледж. I got all perfect grades from that point on, Я с этого момента учился великолепно, except one time, кроме одного момента. and the professor barely lived. И профессор тогда еле выжил. So I got 1B once. Мне один раз поставили тройку, Wow. четверку. And now I'm back from the jungle. А я же вернулся из I джунглей. have hair down to here, У меня волосы были до сюда. okay, headband, И у меня была повязка на голове. jungle utilities, И я была одет в камуфляж. and a bayonet, a big knife, И был здоровенный нож. very big. Очень большой. And that's how I went to school. И вот так я пошел в колледж. So I didn't have any arguments in class. И я ни с кем не спорил в классе. I'd say something and everybody'd go, yes. Я говорил что-нибудь, а все говорили «да». Oh, good idea, Frank. Все говорили: классная идея, Фрэнк. Yes. So I graduated from the college that I went to, flunked out of originally, И таким образом я закончил тот колледж, из которого меня раньше выгнали, and then went on to the university и отправился в университет, and met Richard. и встретил Ричарда. And so for me, Так что для меня I started studying psychology я начал изучать психологию to try and figure out what was wrong with me, для того, чтобы узнать, что со мной не так, so I could figure out to do something about it. чтобы я смог разобраться с этим, что-то сделать по этому поводу. And in my mind, I was born when I was 37. И, по-моему, я родился, когда мне было 37 лет. When I was 37 years old, it's the first time Когда мне было 37 лет, I realized that I went to bed with somebody I liked. я впервые осознал, что я спал с кем-то, кто мне по-настоящему нравился. First time. Впервые. So I spent a long time Много времени прошло. trying to get to the point where I liked me. Прежде всего, прежде чем я осознал, что я нравился себе. During that period of time, cocaine and I had a fight for about 6 years. До этого примерно 5-6 лет я боролся с кокаином. I tried every kind of lifestyle there was. Я попробовал все способы жизни, какие были I was trying возможны. to find who or what am I going to be. Я пытался найти, кем или чем я хочу быть. John Grinder was directly instrumental in my becoming a human being. И Джон Гриндер, конечно, был важным инструментом в том, чтобы я стал человеческим существом. And Richard as well. И Ричард. So I owe both of them a great deal. И так что я им очень обязан. So I understand all the things you've learned. Я понимаю, что все те вещи, которым вы научились, I've lived them, I've felt them, I've used them. я прошел через них, я прожил их, я использовал их. The things you've studied are the things that I use to try and become a human being again. То есть те вещи, которым вы учитесь, я их изучил, пытаясь стать снова человеческим существом. So I hope that what you find with me is that not only do I know NLP, but I
experience it. я надеюсь, что то, что у вас произойдет со мной, вы узнаете не только то, что я знаю НЛП, но также и проживете это, переживете это. It's part of me. Это часть меня. And I thank the Lord that I had the opportunity to be involved in this. И я благодарю Господа за то, что у меня была возможность быть вовлеченным в это. So I've had lots of years of happy life. И у меня было много лет счастливой жизни. I love doing what I do. Я люблю делать то, что я делаю. And I'm extremely lucky И я to have had the experience that I had. настоящий счастливчик, потому что у меня был тот опыт, который у меня был. So, Итак, any other questions about NLP or about me, and we'll get this finished and go on to training. какие-нибудь еще вопросы по поводу меня или по поводу НЛП, или мы все это закончим и начнем тренинг? I'm willing to answer almost anything. Я готов ответить почти на все вопросы. No? Great. Нет? Хорошо.